ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡੌਗ ਲਵਰ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਘੰਟੀ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੌਗਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक। दोस्तों जिस तरह कि तुहाडे वीर ने पिछली वीडियो तुहानूं दस्सिया कि लाहौर पहुंचे जनाब, तो लाहौर दे विच तुहानूं अपना शौक करवाउण लगे गुलटेर वगैरह का। तो अपने साजिद भाई ने, अपने व्यूअर्स भी ने, भाई भी ने अपने, तो फॉलो भी करते हैं, सानूं मुहब्बत भी करते हैं जनाब। तो जिन्होंने को हाज़र होए असीं लाहौर दे विच। तो यह जनाब बड़े अरसा दराज तो मतलब कह रहे हैं कि डॉग्स का शौक कर रहे हैं। कुछ यूनीक इन्होंने एक्सपैरीमेंट किया जिहदे वास्ते सानूं तजस्सुस होया कि दोस्तों ये शो करिए कि देखो तुसी भी थोड़ी जी कोशिश करो, एक्सपैरीमेंट करो तो कैसी अगे ब्रीड तुसी पाकिस्तान तैयार कर सकते हैं। आओ तुम साजिद भाई नाल मिलवाने हैं, फिर इन्होंने शौक दम गल सारी डिटेल जाने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद भाई जिस तरह कि तुहानूं पता कि अपना चैनल पंजाबी शौक मतलब कि है ही पंजाबी है, ठीक है जी, इस तरह ही है। तो सादा सीधियां डायरैक्ट गल्लां कि जिहड़ी एक आम बंदे दी भी समझ दे विच आ जाण, बिल्कुल ऐसा। तो इस तरह अज आपां वीडियो तुहाडे शौक दे मुतल्लक है। तो सब तो पहले दसो कि डॉग्स की फील्ड विच आया कितनी देर हो गई है और शौक कितनी देर तो? शौक जनाबे वाला तकरीबन मैनू अज तो 10 तो 12 साल पहले से, लेकिन इजाज़त नहीं सी मिल रही रखण की इजाज़त नहीं सी। मैंने मैं पहले एक लैके आया सा पीस, मैं 3 महीने रखा, घर देने क्या जी नहीं मुश्किल है बाहर निकालो, सही है। वो निकाला कि नस्ल का शौक स्टार्ट किया? वो मैं लैके आया था जर्मन शैफर्ड ते ना भेड़िए का क्रास है सी। अच्छा अच्छा, मिक्स है वो मिक्स है सी, लेकिन बहुत कमाल की चीज़ सी। लेकिन वो 3 महीने बड़ी मुश्किल मैं ना घर ज़बरदस्ती रखा, लेकिन उस तो बाद मैं ना वो फिर मैं छड़ दिता। मैं कहा नहीं, घर वाले राजी ना होना, काम करना भी नहीं चाहिए, नहीं बिल्कुल मज़ा भी नहीं आता काम। अच्छा, तो नैक्सट फिर वक्तन फवक्तन किस तरह तो इत्थे तक किदां पहुँचे, मतलब फिर सारा नैक्सट फिर इस तरह है कि मैं जनाबे वाले कि मेरी शौक सी कि मैं ना डिस्कवरी जोग्राफी वगैरह मैं बहुत ज़्यादा देखना सी। अच्छा, उहदे च जानवर देख के ना तो मेरी लालच बढ़ती गई। मैं क्या नहीं यार, कुछ चीज़ अपने को होनी चाहिए कि अंटीक जी होवे, आवाम भी देखे तो समझ आवे आवाम में कि यार वाकई कि किसी बंदे ने सर्च की है, सर्च करके अगर इत्थों तक आया तो मज़ा आया चीज़ उनकी बनाने का। सही सही सही, ज़बरदस्त हो गया। तो इस टाइम जिहड़ा एक्सपैरीमेंट किया कितना अरसा हो गया तजर्बा किया और की तुसी देखा, फिर नैक्सट दोस्तों भी आपां शो करवाने चीज़? बिल्कुल इस तरह ही है। मैं तकरीबन माशाल्लाह 3 साल हो गए इस चीज़ से बड़े सन। सही। सैटिंग करते फिर असी इत्थों तक पहुँचे कि असी एक चीज़ सैटिंग की किसी दोस्त कोल है सी एक चीज़, उनके को लैके फिर असी गुलटेर मिक्स किया। सीधा दसो, कोई टेंशन नहीं हैगी, मैं जिम्मेदार चलेगी। अच्छा, ये तो मैं जिम्मेदार भेड़िया से अच्छा सर्च किया, भेड़िया सर्च करके उनके नाल फिर असी गुलटेर मिक्स किया, क्योंकि असी गुलटेर मैनू पसंद सी है, लेकिन प्रॉपरली मैनू नहीं सी पसंद आया। फीमेल तुसी रखी सी भेड़िए च वुल्फ च कि मेल रखिया सीगा उहदे ते? उनके च मेल रखा सी। मेल सी माशाल्लाह तकरीबन 3 इंच की हाइट सी, उनकी बड़ा सोहना नर सी। नहीं, गुलटेर मेल सीगा कि गुलटेर मेल? अच्छा, गुलटेर मेल सी, वो मादा सी। वो मादी सी, ठीक है। वो मादा वा जिहदे विचों अपना ब्रीड प्रोड्यूस हुई आ। ते की तुसी इहनूं नाम दिता इस नस्ल नूं, कोई रखिया देन सोचा कि नहीं? असी फिलहाल तो हजे इहदी सर्चिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह हजे दूसरा सूआ मैं लिया तो नाम इहदा मैं वुल्फ गुलटेर ही कर रहा मैं ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा मैं शो करना चाह रहा इहदा नाम सी एक्सल गुलटेर तो लैके आई है। एक्सल गुलटेर, सही। माशाल्लाह हाइट अच्छी जा रही है तो लुक वाइज बहुत प्यारा है। बिल्कुल। तो इहदे विच आपां हुण जे गल करिए दोस्तां नूं अगे वीडियो से कि अपने कोल चैक भी कराउने इन्हां नूं हुण दोस्तां नूं, तो यह जिहड़ा दोस्त वीडियोज़ दे विच मेल वेख रहे आ, तो इहदी आपां गल करिए तो कितनी क एज हो गई सब तो पहले इस टाइम, तो इहदी हाइट कितनी हो गई है? इहदी माशाल्लाह जनाबे वाले रही एज की गल, एज इहदी माशाल्लाह हो गई 18 महीने। 18 महीने, 1.5 साल? 1.5 साल का हो गया। सही है। 18 महीने की एज हो गई है। तो हाइट इहदी माशाल्लाह 29.5 इंच हाइट है। 29.5 शोल्डर हाइट? शोल्डर हाइट माशाल्लाह। असी मेरी आईडी दे विच तुसी शायद सर्च की होवे, ना मेरी लगी हुई है वीडियो जी ना एंची टेप लगा के असी हर महीने साडी रूटीन है, असी हर महीने असी एंची टेप मारना होंदा, बच्चे तो लैके बड़े होंदे तक पता चलता रहे कि किन्नी हाइट किस एक महीने च असी किन्नी जिहड़ी सर्च असी कीती ते किन्नी को हाइट बन रही है। तो भाई कि इहदा एवरेज वेट कितना हो गया होना है, यानी इहदा वजन के हिसाब करिए तो इस टाइम इहदा इन्नी हाइट दे विच कितना वजन होएगा अंदाजन? इहदा वजन तकरीबन मेरा ख्याल है कि
40 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ 40 ਸਕਦੇ 50 ਕਿਲੋ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਹੱਡ ਜਿਹਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਲਟੇਰ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਗੁਲਟੇਰ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਿਲਾਤੀ ਜਾਂ ਘੁਆਟੀ ਛੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੂਲਫ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਬੋਨ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੈਗਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੈਡ ਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਇਹਦੇ ਕੰਨ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਇਹਦਾ ਨੋਜ਼ ਉਹ ਗੁਲਟੇਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਗੁਲਟੇਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਲਟੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਮੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੋਰਾਪਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਗਿਰੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੇਫ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਬੱਚੇ ਸੀ, 6 ਦੇ 6 11 ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ? ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਓਹੋ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਲ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਮ ਕੱਲਾ ਪੀਸ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੀਮੇਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ 2, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸਐਮ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਵਾਈਜ਼ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਲੁੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਸੀਵ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਆ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5.5 ਇੰਚ ਹਾਈਟ, 25.5 ਇੰਚ ਮੁਕੰਮਲ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਹਾਈਟ ਦੀ ਮਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਰ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਐਨਸੀਟੈਪ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਨ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨ, 2 ਵਾਰੀ ਕਰਨ, ਐਨਸੀਟੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਏਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਏਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ? ਏਜ ਹਾਂਜੀ 18 ਮਾਹ ਦੱਸੀ। 18 ਮਾਹ ਇਹਦੀ ਏਜ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇ 2 ਤੋਂ 4 ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫੀਮੇਲ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਾਸਮ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨੇ? ਉਹਦੇ 6 ਬੱਚੇ। 6 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਭਾਜੀ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਕਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਕੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗਿਫਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਮੁਫਤ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਕੋਈ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਟ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੈਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਂਟੀਕ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕੱਚਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੋਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੁਲਫ ਹੈ ਤੇ ਵੁਲਫ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ। ਸਹੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਚੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣੇ, ਦੁੱਧ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਕਰ ਦੁੱਧ ਰੋਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਧ ਰੋਟੀ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਬੋਇਲ ਚਾਵਲਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਰਾਹ ਫੀਡ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਹ ਚਿਕਨ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਪੱਠੇ, ਤੇ ਇਹ ਪਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਸਾਮਤ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੌਰੀ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਓਬੀਡੈਂਸ ਸਮਝਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਮਸਲਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੁਲਫ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇਸਲਾਮੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਯਾਨੀ ਵੁਲਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਯਾਨੀ ਦੋਸਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਗੁਲਟੇਰ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਮਾਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਾਦੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਰ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਨਰ ਮੇਰਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੋਟਲ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਸਿੱਧ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਖੇਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ ਯਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਮੀਨ ਸਿਰਫ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵੁਲਫ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਐਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕਵਰ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀ ਤੇ ਲੈ ਆਇਓ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਏਗਾ ਇਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਵਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਵਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ 'ਚ ਫਰੈਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਉਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ यानी हाँ जी 1.5-2 किलोमीटर सुबह 2 शाम तक 3 नहीं सर ना जनाब कोई चक्कर नहीं भाई रात ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1-1.5 ਜੋ ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਰੌਂਡ ਲਗਵਾਇਆ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਕੱਢੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ यानी एक फिर लास्ट क्वेश्चन ये है कि गार्ड के लिहाज ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੌਗ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਵੁਲਫ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਯਾਨੀ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਈਦ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੰਬੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਅਗਰ ਰੱਖਣੇ ਆ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਸਰਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਦੌੜ ਲੱਗਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਟੇਰ ਤੇ ਵੁਲਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਫੀਲ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਕੰਨ ਡਿੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਰੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਟੋਟਲ ਵੁਲਫ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਗੁਲਟੇਰ ਦੇ ਦੰਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਰੀਕ ਛੋਟੇ ਇਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇ video ਤੁਸੀਂ check ਕਰਾ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਕਈ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਪਕੜ check ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਗੁਲਟੇਰ ਨਾਲੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਲੜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ- ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੰਟਿੰਗ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰੀਡ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਐਸਾ ਹੀ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਗੁਲਟੇਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਲਟੇਰ। ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਲ ਡਬਲ ਐਕਸਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਈਟ ਅੱਛੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਅੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ weight ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਗਰੋਥ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ ਤੇ ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਗੁਲਟੇਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਫੀਮੇਲ, ਉਹਦੇ ਪਫਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਲਟੇਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਮੁਨਫਰਿਦ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਦੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।